चुप रहो मजलूम लोको, धाड़ पिट नाकाम है। पाक देश विच हर अदालत दा तराजू जाम है। क्या चले इंसाफ ते कानून दी नाकिस मशीन। इत मुनाफिक मिस्त्री हैं, पुरजा पुरजा खाम है। हर सियासतदान डाकू, हर समगलर सरबरा, दिल फरंगी मुंह ते हरदम नाराए इस्लाम है। ते हथ जोड़े हथ न चावे, जेड़ा जालिम दे अगों उनदी शाकिर, सोच ते तकदीर क्यों बदनाम है। दरे दे चाह विच कुत्ती गोलां तो भी गई। तो इत्थे एक दस्सिया गया कि एक बंदा जेड़ा है ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਸ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਭੱਜੋ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਰ ਲੋ ਚੋਰੀ, ਕੰਮ ਲੁੱਗਾ ਜੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਰਾਜ ਪੁਆਣੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਅ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੱਸਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब न कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबीओ ते साडे प्यारे वेखन वालेओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੁੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਨੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰਲਾ ਹੈ ਭਈ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ तमाम तर ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ बर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਪੜ ਸਕਣ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ 26 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਮਾ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਖਾਨੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਸਫ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਖੀਰ ਪਾਰੋਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
फटाफट इब्तदाई तिब्बी इमदाद दिती और खुदसोजी करने वाले की अग नूं बुझा दिता और उस तो बाद उन्होंने हस्पताल मुंतकिल कर दिता गया। प्यारिओ, किस कदर अंदोहनाक खबर है और किस कदर अजीम लम्हा फिक्रिया है कि 5 साल तो एक बंदा बेरोजगार सी। एक कंपनी दे विच ओ मुलाजम सी, जिहड़ी कंपनी के कबीरवाला दे विच उत्थे उस कंपनी दा ऑफिस है जिहदे विच ओ बेचारा मुलाजम सी और ओनू कढ दिता गया सी, नौकरी तो बर्खास्त कर दिता गया सी। ओने लेबर कोर्ट दे नाल रजू कीता जिथों ओनू ओदे फेवर दे विच हुक्म मिल गया, यानी कि उस मज़कूरा कंपनी नूं ये आख्या गया कि इनू बहाल किया जाए और ये तमाम वाजबात भी जदों दा इनू नौकरी तो कढ़िया गया है वो भी इनू वापस दिते जान। लेकिन कंपनी दे जिहड़े मालिकान सन उमरा दे विच उन्हां दा शुमार है, उन्हां ने वकील कीते और हाई कोर्ट नाल रजू कर लिया। 5 साल तो यह बंदा खुदसोजी करने वाला हाई कोर्ट दे विच धक्के खांदा फिरदा सी। यानी साडे सूबा पंजाब दी अदालत उज़मा दे विच 5 साल तो बेरोजगारी दा शिकार एक बंदा जिहदी कोई जरिया आमदन नहीं है, जरिया आमदन खुस गया है। बीवी बच्चियां दी कफालत इन्हां 5 सालां दे विच उहने किस तरह कीती होनी है। बहरहाल उन्होंने इंसाफ नहीं मिल सकिया अदालत उज़मा दे विचों, जदों कि थले लोअर कोर्ट च उन्होंने लेबर कोर्ट च उन्होंने इंसाफ मिल गया सी। प्यारिओ, आखदे ने भी इंसाफ दे मिलन दे विच ताखीर भी बेइंसाफी दा ही मुतरादफ है। बहरहाल उहदे इस खुदसोजी वाले अंदोहनाक वाकया दा फौरी नोटिस लिया मुहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा जिहड़ियां ने साडे हाई कोर्ट लाहौर दियां, और उन्होंने इनू सिक्योरिटी दी तनकीस करार दिता, यानी नाकस सिक्योरिटी। इंस्पैक्टर जनरल पुलिस पंजाब जिहड़े ने साडे डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने भी फौरी नोटिस लिया मुहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा नूं, और दूजे नंबर ते फिर मुहतरमा वजीर आला पंजाब साहिबा नूं राजी तो करना सी ना जी, कोई कार्रवाई तो फौरी तौर पर पानी सी। चुनाचा डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने की कीता, उन्हां DSP सिक्योरिटी मलक खालद साहब ने कोई जिहड़े के हाई कोर्ट दी सिक्योरिटी दे उत्ते मामूर ने उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता। हालांकि साडे अकाबरीन जिन्ने भी ने मुहतरमा वजीर आला पंजाब, मुहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा, उन्हां नूं मेरी कम अकली दे मुताबिक वो सबब जिहड़ा है ना जी वो खत्म करना चाहिए सी जिस पारों उस बंदे ने खुदसोजी की। यानी सानू ते साडे अकाबरीन नूं कोशिश ये करनी चाहिए है कि अजे निजाम नूं मुअत्तल किया जाए, ऐसे सिस्टम नूं सस्पेंड किया जाए जिहड़ा अवाम कुश है, जिहड़ा अवाम दुश्मन। प्यारिओ, उधर तो किसी ने गौर ना किया तो वह गरीब DSP जिहड़ा उन्होंने भी बेरोजगार कर दिता गया। एक बेरोजगार अगे खुदसोजी करके मरन दे करीब अपड़िया है, दूजे नूं उंज घर भेज दिता गया कि चल तू ही मौज कर, नौकरी ते तू क्यों बैठा है। हालांकि वह मेरा ख्याल है कोई कसूर नहीं सी। पानी की बोतल विच कोई पा के अगर पेट्रोल लै जांदा, सफेद रंग का पेट्रोल हुंदा है हाई कोर्ट के अंदर, तो किसी नूं की पता पेट्रोल है कि पानी पीण वास्ते लैके कोई अंदर गया है। बहरहाल वड्डे जिहड़े साडे ऑफिसर्स हुंदे ने, हुक्मरान हुंदे ने, उन्हां दीयां सोचां भी वड्डियां हुंदियां ने। असीं ते गरीब आवाम आ, साडीआं सोचां ही निक्कीआं ने। असीं बहरहाल अपने मसाइल जिहड़े ने वो हुक्मरानां दे गोशे गुजार करदिआं ही रहना जिन्नी देर साडी जिंदगी है, क्योंकि ये साडा हक है। असीं जे वोट पाने आ ते असीं अपना हक भी तो मंगना चाहते हैं, वो असीं सदा बुलंद करते ही रहने। इस मौके के उत्ते प्यारिओ शाकर शुजा आबादी होरां दे 4-5 अशआर तुहाडी नज़र करांगा। उन्हां अजिहां ही
ਮਜਬੂਰ, ਮਕਹੂਰ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕੋ, ਧਾੜ ਪਿੱਟ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਪਾਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਜਾਮ ਹੈ। ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾਕਿਸ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਥ ਮੁਨਾਫਿਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ, ਪੁਰਜ਼ਾ ਖਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡਾਕੂ, ਹਰ ਸਮਗਲਰ ਸਰਬਰਾ। ਦਿਲ ਫਰੰਗੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰਦਮ ਨਾਰਾਏ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਸੋਚ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਤੇ ਔਕੜ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖੇੜੇ ਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਫ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਸੋਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੀ। ਲਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦਸੋਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਕਦਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੇ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਇਸੇ ਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਗੁੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੌਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਕੌਣ ਕਚਹਿਰੀ ਫੇਰੇ ਪਾਏ, ਭੁਗਤੇ ਕੌਣ ਤਰੀਕਾਂ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਪੜਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸਾਨਹਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਖਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जनाब बाजवा साहब जी। बिस्मिल्लाह जी। वालेकुम सलाम जनाब डॉक्टर साहब, खैरी आओ जी, की हाल चाल है जी? अल्लाह पाक दा करम है, अल्लाह पाक दा एहसान है, तुहाड़ियां जनाब दुआवां ने मुर्शिद जी। अच्छा जनाब बाजवा साहब, अज जनाब साडा सब तो पहला जेड़ा अखान है जी, वो साडे एक बड़े ही प्यारे मित्र ने जी, हाजी सफदर हुसैन जी, पिंड उन्हां दा रंज है, जिला जेहलम। वाह। उथों जनाब उन्हां खान भिजवाया ते सुनदे असीं बचपन तो आए हैं, पर इहदा अज तर्जमा तुसीं दसोगे भई खान इस तरह सर कि शदरे दे चाह विच कुत्ती गोलां तो भी गई। हाँ जी, शदरा जिहड़ा जो लाहौर दे उत्थे खजूरां बहुत ज्यादा सन। अच्छा अच्छा। यानी खजूरां, उत्थे खजूरां दा बाग हुंदा सी बहुत वड्डा। हाँ जी हाँ हाँ जी। शायद तुसां वेख्या कि नहीं, आ जिहड़ा उरले पासे नूर जहां दा मकबरा सी ना, जी जी हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਹੀ ਖਜੂਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖਜੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਗੋਧੇ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਫਲ ਖਜੂਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਲ ਹੈ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਹ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਸ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਨ ਸਗਵਾ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਰਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਟੂ ਇਨ ਦੀ ਬੁਸ਼। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਝਾੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਡਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਫੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਫੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫੱਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਯਾਨੀ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹਲ ਭੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਜੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਖਾਨ ਸੀ ਭਈ ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ। ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡਕਿਆਂ ਇਹ ਅਖਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਦਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ। ਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਗਦਾ। ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ, ਹਰੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਯੱਸਰ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਬਾਗ ਨੇ ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਖਜੂਰ ਮੁਕੱਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਹਿਤੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ, ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਦਰੇ ਅਪੜਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ, ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਖਤਸਰਨ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਇਕਤਫਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤਕੀਆ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਨ ਭਿਜਵਾਇਆ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾ ਭੱਜੋ।
ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਲੀਆ ਜੀ ਕਿ ਪਾਸਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਖੇੜੇ ਜਾਂ ਰਾਂਝਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੈ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਚੋਰੀ, ਕੰਮ ਲੁੱਗਾ ਜੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨ ਗਏ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿਓ ਵੀ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਡ ਥਾਪੜੀ ਆਉਣੀ ਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਅਖਾਣ ਸੀ ਭਈ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਭੱਜੋ। ਯਾਨੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵੱਲੀ ਚੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਪਿਆਰਿਓ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੱਗੋ ਵੀ ਲੱਗੋ ਕਰੋ ਚੋਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਲੂਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਦਵਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਮੁਨਾਫਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਦਵੱਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਭੱਜੋ। ਬਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੋਹਸਨ ਇਜਾਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ 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 ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਭਈ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਰਾਜ ਭੁਆਣੇ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਭੁਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚਨਿਓਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੰਨੇ ਚੌਧਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਰਿਆਸਤ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਰਾਂ ਉਰਾ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਨਿਓਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਦੁੱਲੇ ਪੱਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇਧਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੁਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਭੁਆਣਾ ਚਨਿਓਟ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਰਾਜ ਭੁਆਣੇ ਦਾ ਭਾ ਇੱਕੋ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਭਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾ।
ਘਿਓ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਅ, ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਅ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਹੀ ਭਾਅ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਲਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਜ ਬੜੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਨੀ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਚਲੀਏ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਵਡੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਟ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਫਾਟ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆਏਗੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਫੜੋ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਯਾਨੀ ਫੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਾਹੇ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਹੇ ਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਬਚਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਚਲੀਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੋ ਬਚਾ, ਕੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਆਪਸ 'ਚ, ਹੁਣ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਤੂੰ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਇਜਾਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਣ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਰਾਜ ਪੁਆਣੇ ਦਾ, ਭਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਟੇ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਨਸ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਕਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਉਹਦੇ ਖਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਉਹ ਖਾਈਏ ਨਾ ਇਹ ਗਜ਼ਾਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਸੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਕਲ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਖਵਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪਵੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਰ ਭਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਆਲਮ ਦਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਕਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੇਇਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੌਕੀਰ, ਉਹਦੀ ਇਲਮੀਅਤ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਖਵਾਂਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਫਜ਼ੇ ਮਰਾਤਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗਿਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਗੁਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਖਾਣ ਭਿਜਵਾਇਆ ਭਈ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨ ਪਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ, ਪ੍ਰਜਾ ਮੈਨਾ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਪਤ ਮੈਨਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਪਤ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਤੱਸਾ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖੀਵਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗੁਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਭੇਤ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟੁਰੋਗੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਏ ਪਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਗਤ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਗਤ ਮਣਾ ਵੀ ਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਖਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਆਪਣੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਹਾਕਮ ਅਵਾਮ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਅਵਾਮ ਪਰਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਅਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਰੱਜ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ, ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨਾਖੁਆਂਦਗੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਵਿਆਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਵਾਮ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਘਰੋਂ ਨੀਅਤ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਗਾ, ਆਵਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੀਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਅ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੁਤਰਾਦਫ ਹੈ, ਪੱਕ ਤੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੀਰ ਪੱਕੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਨੂਏ ਤਲਮਜ਼ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਅਕਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਾਨ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਫਰਮਾ ਰਵਾ ਨੇਕ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵਾਮ ਰੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਔਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅਕਲ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਓ ਚੱਲ